पृथिव्यां पयवोषधि चोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदयस्वयं याय समदिन्दवस्सोम विश्वाभिरोधिभिः पूर्वतरमापश्यन्मुष्यन्ति भुजसम्मज्जातः अस्वाभिरो नोपतिरक्ष्या भूतो देयन्ते अपरेषु पश्यन्नो पृथिव्यां पयवोषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोदयस्वरेन्द्रयस्यन्दुमयं आप्याय समदिन्दमस्सोम विश्वाभिरोधिभिः पूर्वतरामापश्यन्मुष्यन्ति मृषसम्मज्जातः विष्णुं दुर्दोदयेन स्नापयामि युद्ध ब्रह्मवीरो लक्ष्मी भवं भवाय ओम दरिक्रामन्नकारजं निस्सारस्वस्य वाजिना सुरभिनागागरत्रावयोगुं विदारिषतु आयविक्रासवसा पञ्चगुष्टे सूर्य इव ज्योतिजापस्तदाना सहस्रसा सततसामाजिर्वावृणक्त्वमत्वामिमामजागुंसे अयं लक्ष्य तद्वादायेद्धरोणजतो विष्णुं शुद्धोदकेन स्थापयामि शुद्ध ब्रह्मवीरो हरिरा पंचभूतानि
सुज्यामस्मि हरिरस्मि सोमस्मि भवं भवामहे शुद्धोदिकस्तान्द्रं गुरुतेन श्रवयिष्ये ॐ कृतं नमक्षरे नमस्तयोने कृते स्तुतो बुधमस्वदामा अनुष्वहमावहमारे स्वस्वाहा कृतं मृगोच्चाव्यो समुद्राद्रोर्मे मधुमागं मृगसर्वसर्वमाणडो कृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति दिव्वा देवानामुदस्य नाभिः पंचभूतास्मि हरिस्मि सोमस्मि भवं दवामहे त्वं मधवाता हृदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः सन्दोषति मधुरक्रमुदोषधि भगवत्पार्थिवमुरजः मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः दीर्घावो भवन्तु नः मधुनामद्रव्यं नरोन्नाद्यं वीर्यम् मथनो ध्रुवेण वरमेण नानाथेन वीर्येण परमान्नादो मधुव्योदानि धीर्यत्वादेशयानाध्याय अभिषिञ्जामि वज्रो वै चक्रावि वसुरग्रिशकराविरग्रिं वर्णोति वज्रैनैवास्मै वसोन्वरिगृह्णाति शर्करा भवन् चक्रानाथं चक्रध्वं वज्रो वै चक्रावि वसुरग्रिशकराविरग्रिं वर्णोति वज्रैनैवास्मै पशून्वरिगृह्णाति शर्करा नागं चक्रत्वं वज्रो वै शर्करावि वसुरग्रिशकराविरग्रिं वर्णोति वज्रैनैवास्मै पशून्वरिगृह्णाति या फलेल्या पुष्पाया पुष्पिणी सर्वाती विश्वाभूतानि भूमिति समेदं पुरुषं यज्ञमयजन्त देव तस्सैवं ब्राह्मणो विद्यात् लक्ष्मीस्य भद्र्यो नक्षत्राणि रूपम् इष्टं देवी स्वस्तिरस्तु नः चतुष्पदे ओम वरेकवियां नंदपुर्यभूसे वस्त्रज्येष्ठायं धर्मवर्णास्तायामि विष्णुं सुखोदेस्तायामि जवनिबोधाज्ञां दोहमस्मि हरिरस्मि दोहमस्मि नमः दोरस्तानां गन्धर्वेण सिंधोरेण स्मरिष्ये ओम गन्धर्वानां चतुर्शाङ्गरीजुनी ईश्वरी गन्धर्वभूतानां तविभवयेस्यम् इमे गन्धा सर्वगन्धा दिवासिता भूता ब्रह्मभवितेन भूता सूर्यस्य रश्मिभिः
ఓం దేవం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వనామం విశ్వనారాయణం దేవక్షరం పరమం వదామి పరమానిత్యం విశ్వనారాయణం హరిం విశ్వవేదం నారాయణం మహాజయం విశ్వాత్మానం నారాయణం ఓం శని వాయే వృషే దేవానాం యశస్వదా अंतरिक्षकं शांतं तत्वाय शांतं तन्मे शांतं यो शांतादर्ये शांतामे शांतादुर्गमयो ओम रे शांतागिरा शांतामे शांतादुर्गमयो गुरुदेवा पद्मावाराधरां देवीं प्रसन्नीं प्रसन्नीं मुनिगन्धायां प्रसन्नां प्रसादां केमः प्रभायं गुणाञ्चन्द्रोनां चन्द्राञ्चन्द्र सौदयं चतुर्भुजां चन्द्ररूपा इन्दिरां इन्दिरां महादिन्यं मुख्यं शिवाय योगरीं सत्यं लायिमः वेश्वजन्यं मुख्यं राजनाथ्यं प्रीतृष्णं शान्तां कुमार्यां ब्रह्मीं भास्कर्यमः बिलवनयं वरारोहां क्षेत्रशून्यं उस्मरं गाराञ्जं हरणीं मालयमः गन्धान् गर्यं देन्द्रं सौम्यं योगप्रद
సుబ్రాయం సుభాని ప్రాకారాయ నౌతనయాం జియాయి మహా నమామ్యే మంగళాదేవ్యే మహా విష్ణువక్షరస్తరదామిష్ణుపత్ని ప్రసన్నాఖ్యే మహా నారాయణ మాతందాదేవ్యే సర్వభద్రాణి దుర్గే మహాకాళియే మహా బ్రహ్మ విష్ణురివాత్మకాల జ్ఞాన సంపన్నాయ నమామ్యే భువనేశ్వర్యే మహా శ్రీయదా భూతా బ్రహ్మ విద్యామూదా సూర్యస్య రశ్మిః ఓం విష్ణు సమస్తమంగళాని భవంతు నిత్యశ్రీరస్తో నిత్యమంగళాని భవంతు శ్రీభూస్వామి ఆనంద కర్పూర నీరాజనం ఆత్మానం శ్రీగురుభ్యో నమః. శ్రీలక్ష్మీర్వల్లభారంభాం విఘ్నోమునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవోపాస్మహే. పీఠికాపుర గ్రామంలో పంచమాద దివ్య క్షేత్రంలో కుంతి మహోత్సవాలయం పీఠాపురం కాకినాడ జిల్లా. ఈ స్వామివారిని కొత్త యుగంలో దేవేంద్రుడు ప్రతిష్ఠ చేశాడని చెప్పేసి నాకు స్థల పురాణం చెప్తుంది. అసలు దేవేంద్రుడు ఈ మాధవస్వామివారిని ఎందుకు ప్రతిష్ఠ చేసేవాల్సి వచ్చిందా అంటే, పూర్వం చిత్రకేతుడు గంధర్వరాజు గగన మార్గంలో వెళుతూ ఆకాశ మార్గంలో వెళుతూ కైలాసంలో దిగాడు. ఆ కైలాసంలో సప్తఋషులు పరివేషిస్తూ ఉండగా పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని యొక్క తొడ మీద కూర్చుని ఉండగా ఈ చిత్రకేతుడనే గంధర్వరాజు చూసి మందహాసం చేశాడు. ఆ మందహాసం చేయడం వల్ల ఆ యొక్క పార్వతీదేవి ఆగ్రహించి, తల్లి సమానమైన నన్ను చూసి నువ్వు హేళన చేస్తావా అంచేత భూలోకంలో రాక్షసుడిపై జన్మించిన శాపం ఇచ్చింది. ఆ శాప కారణంగా ఈ చిత్రకేతుడునే గంధర్వరాజు భూలోకంలో వృత్రాసుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఉత్తరాసుడనే నామధేయంతో త్వష్ట ప్రజాపతి కుమారుడిగా జన్మించాడు. బ్రాహ్మణ కుమారుడిగా ఆయన జన్మించినప్పటికీ కూడా రాక్షస కుత్యముల రాక్షసుడై ఘోరమైన తపస్సు చేసి బ్రహ్మచేత వరం పొందాడు. ఏ ఆయుధం చేత కూడా మరణం లేకుండా. అయితే పుట్టిన మానవుడు కిట్టక తప్పదు కదా. ఇతను మరణం ఎలా ఉంది అంటే, దధీచి మహర్షి సిద్ధ మృతికాస్తికలు మాత్రమే మరణం ఉంది. తర్వాత ఈ ఉత్తరాసనం వల్ల దేవేంద్రులకు కూడా పదవి భంగం కలిగే సూచనలు కనబడడంతో ఆ దేవేంద్రుడు ఆ దధీచి మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి శరణ వేడి వాడిని వెన్నెముకను తీసుకుని దాన్ని వజ్రాయుధంగా తయారు చేసి ఈ ఉత్తరాసనం సంహారం చేశాడు. సంహారం చేస్తే స్త్రీహత్య, శిశుహత్య, గోహత్య, బ్రాహ్మణ హత్య, భ్రూణ హత్య ఈ 5 కూడా పంచమహాపాతకాల్లో మహాపాతకం అని. అటువంటి బ్రాహ్మణ సంహారం చేశాను కనుక దానికి బ్రహ్మహత్యాపాతకం పడుకున్నది భయపడి దేవేంద్రుడు భూలోకంలో నీటి మడుగును దాంకున్నాడు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణుమూర్తి చూసి నారదుని కేసి, ఓ నారద, పూర్వం ఇంద్రుడు ఈ యొక్క భూలోకంలో నీటి మడుగును దాంకున్నాడు, ఇతను తరుణోపాయం చెప్పబోయా అంటే అప్పుడు ఆ నారదుడు వెళ్ళి ఇంద్రుని కేకేసి, నువ్వు నీటిలో కూర్చుంటే లాభం లేదు, బయటికి రా. జీవాత్మ, పరమాత్మ, ప్రధానాత్మ, భూతాత్మ ఈ పంచాత్మ స్వరూపాలు ఎలాగే ఉన్నాయో ఈ పంచాత్మ స్వరూపుడైన శ్రీమన్నారాయణ నీకు ప్రతిష్ఠ చేసినట్లయితే నీకు బ్రహ్మహత్యాపాతకం పడుకోదని చెప్తే అప్పుడు ఆ దేవేంద్రుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడికి
మాధవుడు అని పేరు పెట్టి కాశీలో బిందు మాధవస్వామి, ప్రయాగలో వేణుమాధవస్వామి, పిఠాపురంలో మాధవస్వామి, రామేశ్వరంలో సేతు మాధవస్వామి, కేరళలో పద్మనాభపురం అనే గ్రామం ఉంది త్రివేంద్రం దగ్గరలో, అక్కడ సుందర మాధవస్వామి. అయితే పిఠాపురంలోని ఈ మాధవస్వామి వారికి కుంతీ మాధవ అని పేరు వచ్చింది. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ద్వాపరయుగంలో కుంతీదేవి పాండవులకు అసలు లక్క ఇంట్లో ఉండగా ఆ లక్క ఇళ్ళు తగులుపడిపోయిన తర్వాత రహస్య మార్గంలో వచ్చి వనవాసం చేసుకుంటూ పెడుతూ ఈ పీఠికాపురంలో ఈ స్వామివారిని దర్శించి కుంతీదేవి పాండవుల క్షేమార్థం అర్చన చేసి ఇలా ఏకచక్రపురం వెళ్ళారని, కొంతకాలానికి వ్యాసుడికి కాశీలో భిక్ష దొరక్క అక్కడ అన్నపూర్ణాదేవి శాపం తగిలి దక్షిణ కాశీ ద్రాక్షారామం వెళుతూ ఈ పీఠికాపురంలో కొంతకాలం నివాసం ఉన్నాడు వ్యాసుడు. నివాసం ఉన్నప్పుడు కుకుడేశ్వర స్వామి కుంతీ మాధవస్వామిని దర్శించినప్పుడు ఈ స్వామివారిని దర్శించి ప్రార్థించాడు. దేవేంద్రేణాచ్యుత ప్రాక్ ఉదయుగ సమయే మాధవో బింబరూప త్రేతాయాం రాఘవేణ ప్రకటితమయ కుంత్యాసో ద్వాపరాంతే సమదితి పార్థేతు స్వామి భక్త ప్రసన్న సులభైకరో పీఠకుర్యానుసన్నాని. కొత్త యుగంలో దేవేంద్ర చేత ప్రతిష్టంపడి, త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడి చేత అర్చింపబడి, ద్వాపరయుగంలో కుంతీదేవి చేత పూజింపడ్డా కనుక కుంతీ మాధవాన్ని వ్యాసుడు ప్రార్థన చేశాడు. ఇహకలో ఈ కలియుగంలో ఎవరైతే నేను దర్శనం చేస్తారో, ఎవరైతే నేను పూజ చేస్తారో వాళ్ళకి అష్టైశ్వర భోగభాగ్యాలు ఇచ్చి తరించి కాకాని. అయితే పిఠాపురం మహారాజు ఎస్టేట్లో ఉండే కవిగారు ఈ స్వామివారిని వర్ణించాడు. అలాగే ఈ వ్యాస మహర్షి ఈ స్వామివారిని దర్శించినప్పుడు స్వామి స్వరూపాన్ని వర్ణించాడు. ఆయన శ్రీమద్ పీఠపురాధనాథ రసికం కుంతీశతీ పూజితం ప్రాంగ్మేషు పంచషమార్థవేషు కథితం శ్రీభూగురత్మచ్యుతం దివ్యశ్రీ దశావతార విరసస్తత్కౌరణీలోజ్వలం కుంతీమాధమజగ్రహస్థం కౌమోదకీం కీర్తిం భజని. అంటే శ్రీదేవి భూదేవి పీఠమందు గరుత్మంతుడు శంఖము చక్రము అభయస్తము కౌమోదికిన గదా కలిగి పీఠమందు గరుత్మంతుతో కూడిన కుంతీ మాధవ పంచమాధవుల మాధవస్వామి పిఠాపురంలో వేయించేసిన స్వామివారిని ప్రార్థన చేశాడు. అంటే అప్పటి నుంచి కుంతీ మాధవస్వామి వెలుగుతూ వచ్చిన భక్తులందరినీ కూడా తరలి చేస్తున్నాడు. ఈ పీఠికాపురం క్షేత్రంలో నుండి ఆ యొక్క మహారాజు గారి కులం నుండి ఆ కవిగారి స్వామివారిని వర్ణించాడు. కృతయుగాన సురాధిపతికి స్వరాజ్యమసంగిన మాధవస్వామితుడే త్రేతాయుగంబన శ్రీరామరాజ్యాలలో మీర మాధవస్వామితుడే ద్వాపరంబన కుంతిపాలరాజ్యాల పరిపిన మాధవస్వామితుడే కలియుగాన ప్రణాళికలకెళ్ళ ప్రత్యక్ష మాధవస్వామితుడే ఇట్టి మూర్తిని సేవించినట్టు నరులకు ఇష్ట సంతృష్టి లేగి భారతీయ స్వరాజ్య వైభవములను మహిళ వినుతుగాదులు యంత్రమహిమ చేత. అంటే కొత్తయుగంలో దేవేంద్ర చేతి ప్రతిష్టంబడి, త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడి చేతి అర్చింపబడి, ద్వాపరయుగంలో కుంతీదేవి చేతి పూజింపడ్డా కనుక కుంతీ మాధవాన్ని ప్రార్థన చేస్తూ ఏకలో ఈ కలియుగంలో ఎవరైతే దర్శనం చేస్తారో, ఎవరైతే పూజ చేస్తారో వాళ్ళకి అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్యాలు ఇచ్చి తరించుకాగాని ఇట్టి మూర్తిని సేవించినట్టు నరులకు ఇష్ట సంతృష్టి లేగి భారతీయ స్వరాజ్య వైభవములను మహిమగాదులు యంత్రమహిమ చేత. అంటే ఈ స్వామి దర్శనం చేతే ఎవరైతే ఈ స్వామిని దర్శిస్తారో, ఎవరైతే ఈ స్వామిని పూజిస్తారో వాళ్ళ కోరికలు కోరికలు తీర్చి పునర్దర్శన ప్రాప్తి కలిగిస్తావా కుంతీ మాధవ అని కవిగారు చెప్పాడు. అలాగే కుంతీ మాధవ స్వామిగా ఉంటూ వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా తరిమి చేస్తూ చైత్ర శుద్ధ భాగ్యముల కాదు పాల్గొన పౌర్ణమి వరకు ఏవో ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి. చైత్ర మాసంలో ఉగాది, వైశాఖ మాసంలో రామ జయంతి, జ్యేష్ఠ మాసంలో జ్యేష్ఠాభిషేకాలు, ఆషాఢ మాసంలో తొలి ఏకాదశి, శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మి వ్రతం, కృష్ణాష్టమి ఇలా ఉత్సవాలన్నీ జరుగుతుంటాయి. విశేషించి ఏమిటంటే డిసెంబర్ 16 నుంచి జనవరి 14 వరకు కూడా ఈ స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాస మహోత్సవాలు నెల్లాళ్ళు కడ వైభవపేతంగా జరుగుతాయి. ప్రతిరోజు కూడా స్వామివారి తెల్లవారుజామున 5 గంటలకి పంచామృత అభిషేకము, గోదాంవారి శ్రీచూర్ణవార్చన, తిరుప్పావై, ద్రవిడ ప్రబంధ పారాయణ, అమ్మవారి తిరువీధి గ్రామోత్సవం జరుగుతుంది. విశేషించి ముక్కోటి ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు తెల్లవారుజామున 1 గంటకి స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం, విశేషార్చన చేసుకుని ద్రవిడ ప్రబంధ పారాయణ మహోత్సవాలన్నీ కూడా తీర్థప్రసాద వినియోగం చేసి స్వామివారి ప్రదక్షిణపూర్వకంగా వెళ్ళి వాయు మండపంలో వాయు దిశలో 2 మండపాల్లో స్వామివారి వేంచేవి చేసి అక్కడ అధ్యయనోత్సవాలు ప్రారంభం చేసి తర్వాత స్వామివారి ఉత్తరద్వార ప్రవేశం చేసి అక్కడి నుంచి భక్తులు అందరూ కూడా ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క ముఖద్వారం దగ్గర వేయించేసి అక్కడ స్వామివారి గరుడ వాహనం మీద, గోదాంవారు కమల వాహనం మీద, ఆళ్లవారు తిరుచి వాహనం మీద కూడా గ్రామోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజున విశేషంగా భక్తులందరూ కూడా ఇచ్చేసి స్వామివారిని దర్శించి స్వామివారికి కృపకు పాత్రలవుతారు. జనవరి 14వ తారీఖున గోదా కళ్యాణం జరుగుతుంది. అలాగే మాఘమాసంలో
భీష్మ ఏకాదశికి స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాలు వారం రోజులు వైభవంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో నుండి ఉప్పాడ సముద్రం దగ్గరికి స్వామివారి చక్రస్నానానికి వెళతారు. అలాగే గోదామ వారికి మహాబహుళ పాడ్యం నాడు శైలి పరిమాణంగా అలంకరించి ఆవేళ శ్రీపుష్పయాగ మహోత్సవంతో కళ్యాణ మహోత్సవాలు పరిపూర్ణమవుతాయి. పాల్గొన పౌర్ణమికి దోలాయి పౌర్ణమి, ఆవేళ హోళికా పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆ రాత్రి సాయంకాలం స్వామివారికి డోలాయి ఉత్సవం జరుగుతుంది. దాంతో పరిపూర్ణం అవుతుంది. మరలా మళ్ళీ చైత్ర శుద్ధ పాడ్యం నుంచి మళ్ళీ ప్రారంభమవుతాయి. ప్రతి ఏకాదశికి, శుద్ధ ఏకాదశికి, బహుళ ఏకాదశికి స్వామివారి విశేషమైన నృత్యం జరుగుతుంది. ఈ స్వామివారి ఆలయం 10వ శతాబ్దంలో శిథిలమవడం, 1146, 1246 కొంత ఆలయ నిర్మాణం జరిగిందని విశేషించి పిఠాపురం మహారాజు ఇప్పుడున్న రాజవంశీకులు 15వ శతాబ్దంలో స్వామివారిని ఆలయాలు విశేషంగా నిర్మాణం జరిగింది. అప్పుడు స్వామివారి ఆలయం ఒక్కరే ఉన్నారని గోదామ వారు ప్రతిష్ఠ చేశారు. 1936లో భగవద్ రామానుజుల వారిని, రాజలక్ష్మీదేవిని, ఆళ్లవారిని కూడా 1936 ప్రతిష్ఠ చేశారు. ఇలా ఈ స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, మాసోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, ఆయనోత్సవ ఫలితంగా ఈ స్వామివారి కైంకర్యాలు విశేషంగా జరుగుతూ భక్తులందరూ కూడా విశేష దర్శన సౌభాగ్యము, స్వామివారికి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అలాగే వాళ్ళ తొలి ఏకాదశి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి. ఈ రోజున స్వామివారు శ్రీ మహావిష్ణుమూర్తి చాతుర్మాస దీక్షగా కూడా యోగులు, పీఠాధిపతులు అందరూ కూడా నిర్వహిస్తుంటారు. ఇవాళ నుంచి కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి వరకు కూడా స్వామివారు క్షీరసముద్రంలో యోగ నిద్రలో ఉంటారని, అంచేతటువంటి వేళ ఈ రోజున స్వామివారికి విశేషమైన పంచామృతాభిషేకము, సహస్రనామార్చన, తర్వాత శ్రీరాజన మంత్ర పుష్పాలు జరిగాయి. మరికొద్ది నిమిషములలో స్వామివారి యొక్క ద్రవిడ ప్రబంధ పారాయణము, తీర్థప్రసాద వినియోగం కూడా జరుగుతుంది. అంచేత యావన్ భక్తులు కూడా ఈ స్వామివారు యుగ యుగాల నాటి దేవుడు స్వామి, ఈ స్వామివారిని దర్శించి ప్రార్థించి అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్యం పొంది తరించి వస్తుందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ సూర్య ఛానల్ వారు మా స్వామివారి ఉత్సవాలంటే విశేషించి మంచి భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమాలని కూడా చిత్రీకరించి భక్తులందరూ కూడా దర్శించేలాగా ఆ యొక్క ఛానల్ ద్వారా భక్తులందరూ కూడా విస్తృతమైన ప్రచారం చేస్తున్నారు. సూర్య భక్తి ఛానల్ ద్వారా దర్శించి స్వామివారికి కృపకు పాత్రులై అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్యం పొంది తరించి వస్తుందిగా కోరుతున్నాం. ఈ విషయాన్ని మీరందరూ కూడా మిగతా చూడని వారికి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ విషయం చెప్పి ఆ స్వామివారికి అనుగ్రహం పొంది తరించి వస్తుందిగా కోరుతున్నాం. నా పేరు గుమ్మడపు రంగారావు. గత 25 సంవత్సరాల నుంచి నేను కుంతిమాధవస్వామి దేవాలయానికి ఫస్ట్ రిటైర్ వెంటనే చైర్మన్గా చేశాను. అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు దేవుని సేవలో, కుంతిమాధవస్వామి సేవలో తరించుకుంటూ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ 85 సంవత్సరాలు వచ్చిన ఈ స్వామివారి సేవలను, స్వామివారి ఆలయ అభివృద్ధికి వృతభక్తిగా సాయం చేస్తూ ఈ దేవాలయ అభివృద్ధికి నేను పాటుపడుతున్నాను. నేను రెగ్యులర్గా ఇంకే కుంతిమాధవ సన్నిధిలో ఆయన స్వామి దయ వల్ల ఆరోగ్యంగా మా కుటుంబం అందరూ వ్యాపారం, మా అబ్బాయి వ్యాపారం అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అందువల్ల భక్తులందరూ కూడా స్వామివారిని తప్పనిసరిగా దర్శించుకుంటూ వారి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఈ స్వామివారిని మనసారా కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. భక్త మహాజనులకు విజ్ఞప్తి. శ్రీ స్వామివారి దేవస్థానం నందు శ్రీ కుంతిమాధవ స్వామివారి దేవస్థానం అతి పురాతనమైనందున ఈ దేవాలయమునకు అనేక వేల మంది భక్తులు శ్రీ స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. ఈ రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఈ దేవస్థానాన్ని దర్శనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులందరికీ కూడా ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలు చేయటం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా శ్రీ స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఓం నమో నారాయణాయ, నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ కుంతిమాధవ దివ్యక్షేత్రం, పంచమాధవ దివ్యక్షేత్రం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా, కాకినాడ జిల్లా, పిఠాపురం. ఈ స్వామివారిని ఇంద్రుడు ప్రతిష్ఠ చేసినట్టుగా శిలాశాసనం ద్వారా తెలుస్తుంది. అట్లాగే స్వామివారికి విశేష కార్యక్రమాలు, మాసోత్సవాలు, పక్షోత్సవాలు, వారోత్సవాలు, అలాగే స్వామివారి ధనుర్మాసోత్సవాలు కూడా అతి వైభవంగా జరుగుతుంటాయి. దేవస్థానం వారు భక్తుల సహాయ సహకారాలతో ఈ పిఠాపురం మహారాజా వారు స్వామివారికి, అమ్మవారికి విశేష ఆభరణాలు ఇచ్చినట్టుగా మా దేవస్థానం వారు చెప్తారు. అట్లాగే 9 గ్రామాలు స్వామివారికి రాసినట్టుగా కూడా శిలాశాసనం ద్వారా తెలుస్తుంది. కానీ భక్తులు విశేషంగా స్వామివారిని దర్శించి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి ఈ కార్యక్రమాలు విజయవంతం చేస్తుంటారు. జై కుంతి మాధవ.
శ్రీ